Assalamu alaikum. Hello students, how are you? I'm fine. I hope that you are going on well. Though the world is going on a crisis, we are also facing the crisis. We, the people of Bangladesh, are not far away from the crisis. It is dangerous actually. We are to face this daily. What can we do? We have nothing to do. Only the merciful Allah can help us. So we have to pray for the help of the Omnipotent. So we need to pray always. And now our school is closed. We have a long time, lot of time we have in our hands. We just wasting our time. I do believe that the students are wasting their valuable time by not studying seriously at their home, because I know that without the institution's education, if the students can go to the education, then education is hampered. They don't sit for study. So the students need to be careful about the study sitting down at home. Students, my dear students, you are getting a lot of time at home. There is no school, there is no homework, there is no pressure. Now I do believe that you will implement this opportunity sitting down at home. Your parents, I will request the parents, those who are watching my videos, that please take care of your sons and daughters so that they study seriously. They can be attentive to the studies. Okay students, I am detached from classes. I can't take the classes because of the pandemic situation. School is closed. You can't come to school. I can't go to school also. So it's so much painful for me and for you, the students. So nothing to do. So in the meantime, just online classes are going on all through the country. The teachers are taking the online classes in almost in all schools. So we have introduced the online courses in our. We have opened a video channel, in the name of a school. You will subscribe it and you will watch the channel and tell the other students that watch the channels. The teachers are making videos for you. You will be able to know a lot of things if you watch the videos. Okay, let us start in the name of Allah. So students, I have started my online classes. Now I will discuss an important subject matter, that is transformation of sentences. I wanted to discuss about verb, a very important topic, but the previously loaded class was taken on verb. So I don't think that I will take it again. Rather, the previously loaded class, as it was taken, I want to discuss on another topic. So the topic's name is transformation of sentences. Students, it will take a lot of time. So watch my videos whenever I will just make a video, then you will watch it. So every day it will not be possible for me to arrange classes. Rather, sometimes later, some days later, I will arrange the classes. So continue watching it. So students, come to our lesson. The name of my lesson is transformation of sentences. So let us talk in Bangla, because in Bangla you will understand better. Okay. So transformation of sentences মানে হচ্ছে যে ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ সেন্টেন্সেস বাক্যের ফরমেশন মিন্স গঠন। আমরা বাক্যের গঠনের পরিবর্তন করাটাকেই আমরা ট্রান্সফরমেশন বলি। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে হয় কি, যে বাক্য অর্থ আমাদের ঠিক থাকবে, কিন্তু বাক্যের যে স্ট্রাকচারটা বা বাক্যের যে ঘটনটা, এই ঘটনটাই কেবল পরিবর্তন হবে। আর সেটাই হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের একটা শর্ত। তো চলো আমরা দেখি যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো আইটেম আমাদের আছে। এর মধ্যে আমি আজকে আমার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে শুরু করব আমি ভয়েস দিয়ে। অনেকগুলো আইটেমের মধ্যে আমি শুরু করব ভয়েস দিয়ে। অন্যগুলো আইটেম আমরা করব একটার পর একটা আমরা শুরু করব। তো চলো দেখি আমরা ভয়েস কি আসলে। ভয়েসটা হচ্ছে বাচ্য। ভয়েস কি? বাচ্য। তোমরা জানো যে ভয়েস কি বা কাকে বলে আসলে। ভয়েসটা হচ্ছে আসলে ভার্বের ঘটন, যার দ্বারা কর্তা নিজে কোনো কাজ করে অথবা কোনো কাজ তার উপর এসে পড়ে বোঝায়। তো আমরা একটু ক্লিয়ার করি যে ভয়েসটা আসলে কি জিনিস, মানে বলা হয়, কেন বলা হয়। এখানে একটা বাক্য লিখেছি আমরা, আই ভিজিটেড কক্সবাজার।
তো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই, ভিজিটেড হচ্ছে একটা ভার্ব। আমাদের ভয়েস করার সময়, ভয়েস চেঞ্জ করার সময়, যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা মূল ভার্বটাকে আমরা ধরবো, মূল ভার্বটাকে আমরা ধরে নিব যে মূল ভার্বটাকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করব, যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেটাই হবে অবজেক্ট, অথবা মূল ভার্বের পরে পরেই সাধারণত অবজেক্টটা থাকবে। তো আমরা খেয়াল করি যে আই ভিজিটেড কক্সবাজার, এখানে আমি কক্সবাজার ভ্রমণ করেছিলাম, আমি কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট, এই আই যে সাবজেক্ট, যে কাজটা করে সেই তো সাবজেক্ট। তো আই এখানে সরাসরি কাজটা করতেছে, আমি নিজে ভ্রমণ করতেছি। আমরা যখন এটাকে প্যাসিভ করব তখন এরকম হবে, ঠিক কক্সবাজার ওয়াজ ভিজিটেড বাই মি। এখানে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যে কক্সবাজার তাকে আমরা ভ্রমণ করব, যেই জায়গাটা আমরা ভ্রমণ করব সেই জায়গাটা চলে আসছে সামনে, আর আমি যে কাজটা আমি করব সে চলে গেছে পিছনে। দুইটা সেন্টেন্স কিন্তু দুই রকম, স্ট্রাকচারটা দুই রকম, অর্থ একই, সেটার নামই কিন্তু ট্রান্সফরমেশন। তো আমরা যেটা বলছিলাম যে ভয়েসটা দুই প্রকার, একটা অ্যাক্টিভ আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ। এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর এই ভয়েসটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে কর্তৃবাচ্য, যে সাবজেক্টটাই প্রধান থাকবে, সাবজেক্টটাই মুখ্য ভূমিকা নেবে, সাবজেক্টটাই কাজ করবে, সে সক্রিয় থাকবে। আমরা জানি যে প্রথম যে থাকে, সামনে যে থাকে নেতৃত্বতে, সেই সক্রিয়। তো এখানে বুঝতেছি যে আই হচ্ছে সক্রিয়, অর্থাৎ ভয়েস কাকে বলে আমরা যদি পড়ি যে কাকে বলে, ভয়েস হচ্ছে ভার্বের গঠন যার দ্বারা কর্তা নিজে কাজটা করে। তাহলে এখানে আই নিজে সরাসরি কাজটা করতেছে যেহেতু সে সামনে আছে, সক্রিয়। আর প্যাসিভে আমরা দেখি যে আমি যে ভ্রমণ করতেছি সে পিছনে চলে গেছে, অর্থাৎ যাকে আমরা যে কাজটা আমরা করতেছি সে চলে আসছে সামনে, অর্থাৎ সাবজেক্ট এখানে সক্রিয় না। যখন সাবজেক্ট সক্রিয় থাকবে তখন সেটাকে বলা হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস, আর যখন সাবজেক্ট সক্রিয় থাকবে না, অর্থাৎ অবজেক্টটা সামনে থাকবে বা অবজেক্টটাই সক্রিয় থাকবে, বা সাবজেক্টটা নিষ্ক্রিয় থাকবে, পিছনে থাকা মানেই তো নিষ্ক্রিয় হওয়া, সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে আমরা কর্তৃবাচ্য মানে শিখলাম যে সাবজেক্ট সক্রিয় থাকবে, আর প্যাসিভ মানে শিখলাম যে আমরা সাবজেক্টটা নিষ্ক্রিয় থাকবে। তাহলে আমরা জানলাম যে ভয়েস হচ্ছে ভার্বের গঠন যার দ্বারা কর্তা কাজটা করবে অথবা কাজটা তার উপর এসে পড়বে। এখানে যখন সাবজেক্ট পিছনে চলে গেছে তাহলে এই কাজটা তার উপর এসে পড়েছে বোঝায়, তাকে জোর দিয়ে করা হয়েছে বোঝায়, বা তাকে গুরুত্ব কম দেওয়া হয়েছে বোঝায়, বা তার যে কাজটা করেছে তার নাম না জানলেও চলে, তার নামটা উল্লেখ করার দরকার নাই, তা চলে। এই ধরনের অবস্থা আমরা প্যাসিভ ভয়েস করি। তাহলে আমরা পাইলাম দুই প্রকার ভয়েস, অ্যাক্টিভ আর হচ্ছে প্যাসিভ। এখন আমরা জানলাম যে অ্যাক্টিভ ভয়েস কি, প্যাসিভ ভয়েস কি, ভয়েস কি জিনিস। আসলে ভয়েস আমরা ভয়েস কেন পরিবর্তন করব? আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি আমরা কথা বলতে পারি বা অ্যাক্টিভ ভয়েসে কোনো কিছু লিখতে পারি, দ্যাট ইজ বেটার, বাট ওয়াই আই উইল চেঞ্জ ইট ইন্টু প্যাসিভ ভয়েস? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? There are some reasons behind it. What are the reasons? I will write some reasons here. Number one, আমরা ভয়েস অনেকগুলি কারণেই চেঞ্জ করব, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ, আবার প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ। কারণ সাবজেক্টকে আমরা কেন প্যাসিভ করব? সাবজেক্ট যদি জানা না থাকে যে কে বা কারা কাজটা করেছে, তাহলে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব। আবার যদি সাবজেক্টের যে কাজটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে কে কাজটা করছে সেটা না, কি কাজটা করছে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস করব। তো আমাদের সচরাচর সাধারণত আমরা যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে কোনো কিছু বলতে বা লিখতে পারি, আমাদের প্যাসিভ করার দরকার নাই, আমরা অ্যাক্টিভেই বলবো। সো আমাদের এই অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার কয়েকটা কারণের মধ্যে আমি এই দুইটা কারণ বললাম, এই দুইটা কারণ বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। সাবজেক্টকে বা কারা কাজটা করেছে সেটা জানা না থাকলে, অথবা কাজটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কর্তা বা কাজটা যে করেছে তাকে জানার দরকার নাই, সে আমাদের দরকার নাই। যেমন আমরা বললাম যে রেডিও ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই মার্কনি। তো রেডিও আবিষ্কারটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট। এখানে মার্কনি আবিষ্কার করেছে সেটা পরের বিষয়,
আগে বিষয় হচ্ছে যে রেডিওটাই আমাদের ইম্পর্ট্যান্ট ছিল, কারণ রেডিও আবিষ্কার না হইলে তো আমরা জানতাম না যে মার্কনি আবিষ্কার করেছিল। এরকম কাজটাই ইম্পর্ট্যান্ট। যেমন দ্য ফুড ওয়াজ কুকড বাই রহিম, দ্য ফুড ওয়াজ কুকড বাই রহিম, এই বাক্যটা তো আমরা কাজটাই, যে খাবারটাই আমাদের মূল কথা, যে খাবারটা কিভাবে হয়েছে, কোথা থেকে হয়েছে, খাবারটা কেমন হয়েছে, এখানে রহিম রান্না করেছে সেই বিষয়টা পরে চলে আসবে। আমাদের যে বিষয়টা ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে যে সাবজেক্ট কে জানা না থাকলে বা সাবজেক্টের যে কাজটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসকে, বা আরও কিছু কারণ আছে, আমাদের এই কারণগুলি জানলে মোটামুটি চলবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে পরিবর্তন করব বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ কিভাবে করব আমরা আজকে শিখি। অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ পরিবর্তন করার বেলায় আমাদের কিছু নিয়ম কানুন আছে। তো আশা করি যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করব আমরা, সেই ঘটনাটা তোমরা প্রায় সবাই জানো। আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য সাহায্যকারী ভার্ব বসানোর কিছু নিয়ম আমরা লিখে দেই। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি লিখতে পারতেছিলাম না পুরোটা। দেখো, আমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ যে আমরা করব, সেই স্ট্রাকচারটা মোটামুটি সব সেন্টেন্সেরই একই রকম প্রায়। শুধু আমরা যে এই সাহায্যকারী ভার্বগুলি পরিবর্তন হয়, সাহায্যকারী ভার্বগুলির পরিবর্তন যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করা অনেকটা সহজ হয়। তো চলো আমরা সাহায্যকারী ভার্বগুলি কি, এই ভার্বগুলি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভার্ব, এগুলোকে আমরা বলবো অ্যাক্টিভ ভার্ব, আর এই ভার্বগুলিকে বলবো আমরা প্যাসিভ ভার্ব, এই ভার্বগুলিকে বলবো আমরা প্যাসিভ ভার্ব। তো যখন V1 থাকবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে, আমরা প্যাসিভ ভয়েসে দিব অ্যামিজার, সাহায্যকারী ভার্ব কি দিব, অ্যামিজার। যখন আমাদের আবার প্যাসিভ ভয়েসে যখন অ্যামিজার থাকবে, তখন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে দিব V1। আবার যখন অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকবে V2, আমরা প্যাসিভ ভয়েসে দিব সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করব ওয়াজ ওয়ার। যখন প্যাসিভ ভয়েসে ওয়াজ ওয়ার সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে থাকবে, তখন অ্যাক্টিভ ভয়েসে হবে মূল ভার্বের V2। যখন B প্লাস V1 প্লাস আইএনজি থাকবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে, তখন আমরা প্যাসিভে লিখব B প্লাস বিং। আবার যখন B প্লাস বিং থাকবে, তখন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে লিখব B প্লাস V1 প্লাস আইএনজি। অ্যাক্টিভ ভয়েসে যখন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে, প্যাসিভ ভয়েসে আমরা লিখব হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস বিন। আবার যখন প্যাসিভ ভয়েসে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস বিন থাকবে, আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে লিখব হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড। ডু নট ডাজ নট থাকলে আমরা লিখব হচ্ছে এম নট ইজ নট আর নট। এম নট ইজ নট আর নট থাকলে আমরা লিখব হচ্ছে ডু নট অথবা ডাজ নট। চলো আমরা আরো কিছু আছে আমরা শিখি। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যদি অ্যাক্টিভে থাকে ডিড নট, আমরা প্যাসিভে ইউজ করব ওয়ার নট অথবা ওয়াজ নট। যদি প্যাসিভ ভয়েসে ওয়াজ নট অথবা ওয়ার নট এই সাহায্যকারী ভার্বগুলো থাকে, আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে ইউজ করব ডিড নট। যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে মডালস থাকে, প্যাসিভ ভয়েসে আমরা করব মডালস প্লাস বি। আর যদি প্যাসিভ ভয়েসে মডালস প্লাস বি থাকে, অ্যাক্টিভে করব মডালস। তো এই হচ্ছে আমাদের সাহায্যকারী ভার্বগুলি পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া। আমরা এগুলো যদি জানা রাখি বা জেনে থাকি আমরা, তাহলে দেখবা আমাদের ভয়েস পরিবর্তন করা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বাড়িতে তোমরা এই ভার্বগুলি, এই অ্যাক্টিভ ভার্বগুলি
আর প্যাসিভ ভার্বগুলি একটু শিখবে আশা করি। শেখার পরে আমরা আবার প্র্যাকটিস করাবো। চলো আমরা দেখি কিভাবে এই ভার্বগুলি ব্যবহার করে, সাহায্যকারী ভার্বগুলি ব্যবহার করে আমরা ভয়েস পরিবর্তন করতে পারি। দেখি আমরা। এই একটা বাক্য আমরা লিখলাম, আই হেল্প দ্য পুয়ার বয়। আমি লিখলাম হচ্ছে আমি গরিব বালককে সাহায্য করি। এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস। আমাদের পরীক্ষায় ব্র্যাকেটে লেখা থাকবে প্যাসিভ করো। কিভাবে প্যাসিভ করব তাহলে? তো চলো আমরা কিভাবে প্যাসিভ করি। আমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার যে স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট। আবারও বলি, অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট। তাহলে কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট বের করব সেটা খেয়াল করি। আমরা প্রথমে দেখব সাবজেক্ট, তারপরে দেখব আমরা মূল ভার্ব। মূল ভার্বের পরেই থাকবে সাধারণত অবজেক্টটা। যদি অবজেক্টটা একটা শব্দেও হইতে পারে বা অবজেক্টটা 2-3টা শব্দ দ্বারা হইতে পারে, অবজেক্টটা 4-5টা শব্দ দিয়ে অবজেক্ট হইতে পারে। এখন স্টুডেন্টসরা বা তোমরা কনফিউশনে পড়ে যাও যে কিভাবে আমরা এত বড় শব্দ, কয়েকটা শব্দ মিলে কিভাবে আমরা বুঝবো যে এটা অবজেক্ট। কিভাবে বোঝার উপায়, সাধারণত মূল ভার্বের পরেই থাকবে অবজেক্টটা। যদি আমরা না বুঝতে পারি, অনেক বড় হয়ে যায় অবজেক্টটা, তাহলে আমরা এই মূল ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করব। কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা আসবে সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট। আর এই অবজেক্টের পরে যদি কিছু থাকে সেটা আমরা অতিরিক্ত অংশ বা এক্সটেনশন হিসেবে ধরে নিব। এখন চলো আমরা করি আই সাবজেক্ট। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমি কাজটা করি, যে কোনো কাজ করে সে হচ্ছে সাবজেক্ট। তো আই হেল্প হচ্ছে মূল ভার্ব। আমরা সাহায্যকারী ভার্ব আর মূল ভার্বগুলি সম্পর্কে এরই মধ্যে অবগত আছি, যেহেতু আমরা এই ভার্ব নিয়ে ছোটোবেলার থেকে আমরা ভার্বগুলি শিখতেছি বা ভার্বগুলি আমাদের টিচার্সরা শেখাচ্ছে। তো আমরা কম বেশি মূল ভার্ব এবং সাহায্যকারী ভার্ব সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। হেল্প হচ্ছে মূল ভার্ব। হেল্প সাহায্য করা। তো হেল্প কি সাহায্য করে? দ্য পুর বয়কে সাহায্য করে। এই উত্তরটা আসলো না। আমরা যদি কি দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর না পাই তাহলে আমরা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করব, যে কাকে সাহায্য করে? হেল্প কাকে সাহায্য করে? দ্য পুয়ার বয়, গরিব ছেলেটিকে সাহায্য করে। তাহলে আমরা কি যদি উত্তর না পাই সেক্ষেত্রে আমরা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করব। যদি কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় আমরা সেটাই অবজেক্ট হিসেবে ধরে নিব। এরপরে যদি কিছু থাকে সেটাকে আমরা বাকি অংশ বা অতিরিক্ত অংশ হিসেবে ধরে নিব। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার যে স্ট্রাকচারটা সেটার মধ্যে আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট। তাহলে দ্য পুয়ার বয়। যদি আমাদের সাবজেক্টগুলি কোনো প্রনাউন থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রনাউনটা পরিবর্তন হবে। ইতিমধ্যেই তোমরা এই সম্পর্কে আমার মনে হয় অবগত আছো, যেহেতু নারেশনে এই পদ্ধতিটা আছে, পার্সন পরিবর্তন, পার্সনের ব্যাপারটা নারেশনেও আছে, ভয়েসও আছে, সেহেতু আমি আর এখানে চেঞ্জ করলাম না, আমি আর দেখাইলাম না। তো আমার ইচ্ছা ছিল দেখানো, কিন্তু সময় স্বল্পতা বা যেহেতু তোমরা জানো এই বিষয়টা বা আশা করি পারো, সেই কারণে আমি আর দেখাইলাম না। তো আমরা সরাসরি ভয়েসে চলে আসলাম, দ্য পুয়ার বয়। এখন আমরা কি করব? অবজেক্টটা হবে সাবজেক্ট, তারপরে আমরা দিব সাহায্যকারী ভার্ব, স্ট্রাকচারে তাই বলে। তাহলে যদি সাহায্যকারী ভার্বের আমরা একটা লিস্ট দিয়েছিলাম একটু আগে, আমি লিখেছিলাম যে সাহায্যকারী ভার্বগুলি আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে শিখবো। অ্যাক্টিভ ভয়েস থাকলে অ্যাক্টিভ ভার্বগুলি কোনগুলি, প্যাসিভ ভার্বগুলি কোনগুলি। তো আমরা ওখানে ছিল যে যদি V1 থাকে অ্যাক্টিভ ভার্ব, তাহলে প্যাসিভ ভার্ব হবে অ্যামিজার। তাহলে দ্য পুয়ার বয়ের সাথে এম তো বসবে না, কারণ এম বসে হচ্ছে আই এর সাথে। দ্য পুয়ার বয় ইজ, ইজ কার সাথে বসে আমরা জানি, ইজ হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ইজ বসে। ইজ হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে বসে। আর হচ্ছে সমস্ত প্রকার প্লুরালের সাথে আর বসবে। তাহলে দ্য পুয়ার বয় একজন সিঙ্গুলার এবং এটা হচ্ছে থার্ড পারসন,
তার সাথে কি বসবে ইজ দিলাম আমরা হচ্ছে অবজেক্টটা সাবজেক্ট তারপরে সাহায্যকারী ভার্ব দিলাম যেহেতু V1 থাকলে am is are আমরা এখানে ইজ বসাইলাম দা পূর্ব এর সাথে তারপরে দিব প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হেল্পের পাস্ট পার্টিসিপল আমরা জানি হেল্পড তাহলে আমরা দিলাম হচ্ছে হেল্পড তারপরে আমরা যদি আমরা অবজেক্টের পরে যদি কিছু থাকে বা অতিরিক্ত অংশ থাকে তারপরে আমরা সেটা লিখব যদি আমাদের না থাকে অতিরিক্ত অংশ তাহলে আমরা এটা লেখার দরকার নাই তাহলে আমরা কি লিখব বাই এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় আমাদের প্রায় সময় বাই বসে বাই ছাড়াও অন্য প্রিপোজিশনও বসে যেমন টু বসে উইথ বসে অ্যাট বসে সেগুলি কিছু নির্দিষ্ট শব্দে বসে আমরা যখন ভয়েস করা শেষ হবে তখন আমরা ওই শব্দগুলি নিয়ে আলোচনা করব যে অন্য প্রিপোজিশন টু কখন বসে অ্যাট কখন বসে হ্যাঁ এই প্রিপোজিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব আগে আমরা এটা করে নিই আমরা পাঠ শেষে আবার আলোচনা করব ভয়েস শেষে বাই এখন আমরা জেনে রাখি যে বাই তারপরে সাবজেক্টটা হয়ে যাবে অবজেক্ট তো আমরা সাবজেক্টিভ ফর্ম আর অবজেক্টিভ ফর্ম আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে নারেশন করার কারণে ভয়েস করার কারণে আমরা সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভ ফর্ম জানি সেক্ষেত্রে আমি আর লিখলাম না আয়ের অবজেক্টিভ হচ্ছে মি তাহলে হয়ে গেল অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ তাহলে আমরা কি শিখলাম আগে সাবজেক্ট তারপরে মূল ভার্বের পরেই থাকবে অবজেক্ট যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করব যে উত্তর আসবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট তো আমরা এখানে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম দ্য পুয়ার বয় অবজেক্টটাকে করলাম সাবজেক্ট তারপরে দিব সাহায্যকারী ভার্ব কিভাবে দিব যদি আমরা শিখেছি যে V1 যখন থাকবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে সাহায্যকারী ভার্ব হবে am is are দ্য পুয়ার বয়ের সাথে বসবে ইজ তারপরে আমরা যথারীতি প্যাসিভ মানেই মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্যাসিভ মানেই হচ্ছে মূল ভার্বের V3 অর্থাৎ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাক্টিভে শিক্ষার্থী বন্ধুরা মূল ভার্বটা বিভিন্ন রকম হতে পারে V1 হতে পারে V2 হতে পারে V3ও হতে পারে কিন্তু V3 হলে আগে সাহায্যকারী ভার্ব থাকবে আর V2 হতে পারে আবার ভার্বের শেষে আইএনজিও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আগে সাহায্যকারী ভার্ব থাকবে কিন্তু মনে রাখবে যে প্যাসিভ ভয়েসে সবসময় মূল ভার্বটা V3 হবে প্যাসিভ ভয়েসে সবসময় মূল ভার্বটা V3 হবে অর্থাৎ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে হেল্প তারপরে আমরা প্রিপোজিশন বাই দিলাম অতিরিক্ত অংশ না থাকার কারণে আমরা বাই দিলাম আর সাবজেক্টটা অবজেক্ট করে দিলাম আয়ের অবজেক্টিভ হচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি যে এই 1 নাম্বার নিয়মটা আমি যে বুঝিয়েছি তোমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ বুঝেছো আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছো তো আমরা একটু চেঞ্জ করি আবার আমরা এতক্ষণ করলাম অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের প্যাসিভ থেকেও অ্যাক্টিভ আসে চলো আমরা দেখি এই বাক্যটা প্যাসিভ আছে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ করব আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ আসে আবার প্যাসিভ থেকেও অ্যাক্টিভ আসে চলো আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব এখানে লেখা আছে দ্য পুয়ার বয় ইজ হেল্পড বাই মি আচ্ছা এটাকে ব্র্যাকেটে বললো যে অ্যাক্টিভ করো তাহলে কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ করব আমাদের অ্যাক্টিভ করার প্রক্রিয়াটা কি আমরা যেরকম অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করেছিলাম অনুরূপ আমরা একই উপায়ে শুধু সাহায্যকারী ভার্বের একটু পরিবর্তন করে একটু সাহায্যকারী ভার্ব আর মূল ভার্বের একটু পরিবর্তন হবে আর বাকি অংশটুকু যেভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করেছিলাম পদ্ধতিটা প্রায় একরকম চলো আমরা দেখে নিই কিভাবে করব দেখো প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ বাই এর পরে বা প্রিপোজিশনের পরে যে অবজেক্টটা থাকবে সেটা আমরা সাবজেক্ট করব আমরা যেভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করেছিলাম অবজেক্টটা সাবজেক্ট উল্টায়া দিলে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে গেলে আমরা বাই এর পরে অবজেক্টটা করব সাবজেক্ট মিয়ের সাবজেক্ট হচ্ছে আই তারপরে আমরা কি করব যখন এখানে দেখব যে am is are প্লাস V3 আছে আমরা পড়েছি যে V1 থাকলে হবে am is are সাহায্যকারী ভার্ব বসবে V1 থাকলে সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে বসবে am is are তো এখানে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা am is are আছে V3 আছে আমরা বলেছি যে প্যাসিভ মানেই মূল ভার্বের V3 তাহলে এখানে V3 আর am is are আছে তাহলে আমরা কি করব অবজেক্টটা সাবজেক্ট করার পরে am is are থাকলে আমরা এটা উঠিয়ে দিব আমরা এটা কি করব উঠিয়ে দিব আমরা এটা বাদ দিয়ে দিব কেন V1 থাকার কারণে যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে যখন আমরা প্যাসিভ করেছি V1 থাকার কারণে আমরা am is are দিয়েছি এখন যখন আমরা উল্টাইয়া দিব তখন আমরা am is are থাকলে উঠিয়ে দিব আর V3টাকে কি করব V1 অ্যাক্টিভ করার সময় V3টাকে করব
V1 তাহলে কেন করব কারণ এমিজার কেন দিয়েছিলাম আমরা V1 থাকার কারণে এখন এমিজার উঠে গেলে V3টা কি হবে V1 এরপরে আমরা করব কি এই সাবজেক্টটারে করে দিব অবজেক্ট দ্য পুয়ার বয় এরপরে বাকি অংশ অতিরিক্ত অংশ যদি থাকে আমরা লিখব না থাকলে আমাদের লেখার কোনো দরকার নেই তাহলে আমি আবার রিপিট করতেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিভাবে করলাম প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ বাইয়ের পরে অবজেক্টটা করলাম হচ্ছে সাবজেক্ট নিয়ের সাবজেক্টিভ আই তারপরে আমরা করব সব সময় মনে রাখবে যখন প্যাসিভে এমিজার থাকবে এমিজার প্লাস V3 থাকবে এমিজার উঠে যাবে উঠে গিয়ে কি হবে V3টা হবে V1 কেন হবে আমরা শিখেছিলাম যে V1 থাকলে এমিজার হবে তাহলে এমিজার উঠে গেলে V3টা কি হবে V1 হেল্পটার V1 হচ্ছে হেল্প তারপরে সাবজেক্টটা করে দিব আমরা অবজেক্ট আই হেল্প দ্য পুয়ার বয় অতিরিক্ত অংশ থাকলে আমরা লিখব না থাকলে আমাদের লেখার দরকার নাই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমি আজকের এই ক্লাসে সম্পূর্ণ শেষ করতে পারিনি আমাদের আরও লেসন বা আরও পড়া পাঠ বাকি আছে তো আমি ইনশাল্লাহ আশা করি যে তোমরা এই 1 নাম্বার রুলটা দেখে দেখে বাড়িতে বইয়ে অনেক প্রশ্ন আছে বা অনেক টেস্ট পেপার আছে বা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তোমরা পাবে তো আমি আশা করি যে তোমরা এই প্রশ্নগুলি উঠিয়ে বিভিন্নভাবে প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে এবং এই নিয়মগুলি শিখবে তো I hope that you will watch my video, you will subscribe it and you will be more attentive to my online class and others online class in our channel. The channel's name is Meghna Shilpanagari School and College. So you can subscribe it, you can watch it. So I do believe that you will be attentive and you will carefully watch the videos will be uploaded by the teachers of Meghna Shilpanagari School and College. It will play an important role in making you understand the lessons whichever seem difficult to you. All the teachers will try, all the teachers will come with the videos again and again. So please watch our videos and subscribe it. You will be benefited and other students will be benefited and we will be benefited. So if there are mistakes can be committed by me. If there are mistakes, take it easy because it's my first online class. I will try to take better classes in a better way. So pray for me, pray for the whole country, pray for the whole community, pray for the whole world because we are in danger. This terrible situation is going on. With study, you will study as well as you will pass your time in praying to Allah, saying your prayers 5 times a day and doing the activities whichever will be good for the humankind. Okay, I will again repeat, pray, study and stay at home. So thank you students. See you again with the next video. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.